Uh, all the students, thank you for the welcome to the classes. You are the study in last classes the lesson of the day in the ashrams. You are the submitted though. I have given to the homeworks, all are the submitted the homeworks and correction it. Nowadays, the second lesson is Sir C.V. Ramans. The C.V. Ramans. This Raman is one of scientists. Okay, you are the all some of the scientists of names. You please. You are the study from the 8th standard 1 to 7th. You are some of the names. Know about these names. Please, any one of these name, please, scientist names. Anyone, buddy. Only some of these only. Isaac Newton got to. One of the scientists. Also the Galileo got to. It is a Baba got to. Vikram Sarabhai. All of these, nobody. Now the Galaxy Center Post, James Watt. All of these are one of the scientists. Yes, you are the all of the invention of the more of inventions in the science fields. Science field. See, all of the scientists, everyone is the scientist was contributions in science, in our society, in our science, in our country. So many people, so many that contributions was very useful nowadays. This is a very new days. Old days are new days. This very progress of this nowadays of this society. This all of the scientists is more contributions very important. It is more importance. This is one. Nowadays, people invest the following this scientist and column A, column B. And first column A as a scientist names, column B is a invention of columns, invention of these scientists. Thomas Edison's. What is the inventions? B particular. Please, ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಬಿ particular ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ column A ನಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಜಾನ್ ಗುಟನ್ಬರ್ಗ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ. B ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಲ್ಬ್. ಹೀಗೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಂಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್? Railway engine. Wright brothers. What is the invention? Aeroplanes. And you know that Wright brothers is a invention of aeroplanes. Another James Watt is an invention. What is this? Steam engine. What is now that is a steam engine? Steam engine is what is the use of this steam engine? It's nowadays of railway engines. Or any one of industrial engines, or running for this the steam engine, or the steam engine. Next, John Gutenberg, printing invention for the printing machines. Galileo, what is the invention? Telescope. Telescope. These are all of these scientist names. Same thing, this nowadays of this Sir C.V. Raman is an Indian scientist. Was get of this Nobel prizes. Is the most famous scientist in the Indian scientist, Sir C.V. Raman. About this Sir C.V. Ramans. What is the inventions and what is the dedicated of this in science? Dedicated. What is the dedicated? Sir C.V. Ramans ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಟಿಪಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸೆಕ್ಯೂರ್, ಅಪ್ ಟೈಮ್, ಭದ್ರಪಡಿಸು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್, ಭದ್ರಪಡಿಸು. ಸೈಟ್, ಸೀನ್ ಅಂತ ನೋಟ. ಪುಟ್ ಆನ್, ವೇರ್, ಧರಿಸು. ಸಿಕ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ. ವಯಾಜ, ಜರ್ನಿ ಬೈ ಸಿ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದು. ಗ್ಲಾಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಹರ್ಷದಾರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಮೋ ಇಸ್ ಎ ದ ಮೆಷಿನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಡೈನಾಮೋ. ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಎನಿ ವಾಸ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ electricals and the power it was not the powers that at a time the use of dynamo ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. the producing for electricity ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡೈನಾಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮ. Sir C.V. Raman, I am reading to the lessons. Please all are opening the books and get the follow it and saw these lessons. Sir C.V. Raman was a great scientist. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on gatherings of light. And his discovery of effect of light rays, Raman effects. The government gifted him 25 acres of lands carried out of further research work. Raman was the dream child of Sir C.V. Raman. Dream child of the Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was a great scientist. Who was scientist? Who are the Sir C.V. Ramans? Sir C.V. Raman was a scientist. ಇವ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ C.V. ರಾಮನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ and is a discovery ಸಂಶೋಧನೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಚದುರುವಿಕೆ, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ, ವಕ್ರೀಭವನ, ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು. ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ವಕ್ರೀಭವನವಂತವೆ ಇದನ್ನೇ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇದು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ the government ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ the government gifted him 25 acres land carry out further the church work of the Raman Institute was the dream child of Sir C.V. Raman. The government was ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 25 acres land was carry out of further riches. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾನವಾಗಿ ದಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸನ್ನು ಇದ್ದು ಸಹ ಅದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದಂಥ ಅದು ಇಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಅದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನಿಗೆ. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 7th November 1888. When he was the Sir C.V. Raman born? The C.V. Raman was born on. When he was born. When he was born. When was live? When he was born. E and but tappi nodi. When he was born tha when he was born. He was born on. पश्चिमी नामक सत्रा वारण 7th November 7th November 1888.
in Tirchi. Where he was born? In Tirchi. He was born in the Tirchi. Tirchi and the Tamil Nadu. Tirchi is where is the Tirchi? Tirchi is in the Tamil Nadu state in India. In Tirchi, the very famous for this and cottons. Tirchi. He was a son of these are the parents of Sir C.V. Ramans. Who are the parents of these Sir C.V. parents? Who are the parents? Yellow, but then is a ring. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Amul. Who are the parents? The parents are the Chandrasekhar Iyer and Parvati Amal. His parents are Chandrasekhar Iyer and Parvati Amul. Chandrasekhar Iyer was a professor of the physics at Hindu College, Visakhapatnam. Where was this early child of education? His early education was a professor of the physics of Hindu College in Visakhapatnam. Raman studied this. With the early education of high school, early Hindu College of High School, He said, early high school, he was very much interested to the science. In early education, without the subject of interest, the early education in the is a childhood of education in the is a very interested of science. At that time, he interest of child also science ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದು school the very much of interested of science from the boyhood days ले ಬಹಳ interest. Even his as a boy, he had made the science from the boyhood days. Even his as a boy, he had made the model of the dynamo. ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಾಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಯಿದ ಚಿಕ್ಕವನ ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಾಮನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಡೈನಾಮ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈನಾಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈನಾಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Even as a boy, he had made a pen. During the school days, they borrowed the science books and college students and read them. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ವುಡ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಯೂಸ್ಲಿ fall sick every now and then, and he was not able to attend to the schools not regularly. ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ why this not the Ramans, why Raman is able to attend to the regularly not school to regularly. Why was Raman not able to attend to the school regularly? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ was him unfortunately the post six every now and then, and he was not able to attend to the regularly. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೂರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಪೂರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸಹ ಈ ಗಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅವಾಗೆ ಅನ್ಪಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಭಾಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದು ಸಹ ಈ ಗಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೋಲ್ only a boy.
Matriculation examination when he was the only the boy of 12. Next, very good. Next, he passed the matriculation examination and he passed the intermediate examination from the Hindu college. Where is the intermediate examination passed? Intermediate examination passed. It was a passed the intermediate examination in the Hindu college. Hindu college. Who was the worker of the Hindu college? His father was worker at the Hindu college. Same college you passed on the Sir C.V. Raman intermediate examination. And joined the Presidential College. Next he was intermediate college, high school intermediate passed. Next was joined to the Presidential College, Madras for his BA. Madras. We were going to the Madras. And he was joined to the college at college BA. Presidential College at BA. He was his relatives wanted to him UPC science. Relative was wanted to him. He went to get the UPC science. Science and take the history and economics as a special subject for BA. What is the relatives? What is the relative? What subject of this and what is the relative? The subject did advise to him to take a for BA. Okay. What subject did his relatives advise to him to take a BA? Okay. Okay, his relatives give the history and economics and special subject for the BA. Raman's made up his mind was study of science in 2K physics. He passed with the BA, securing first rank and a number of the prizes and passed with the MA physics on January 97. He said relatives wanted to him give his science and take him the history and economics in BA, but yes, is a special subject for in BA. Science was Raman and made up his mind study in science. ಆದರೆ BAಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನ ಮೈಂಡು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೈನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಟುಕ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಈ ಪಾಸ್ ಇಸ್ BA. Took it all the way physics pass. He take the subject of physics in the BA or pass of the BA, they took the and securing first rank. Actually, the told is physics and securing the first rank and a number of the prizes. When he was the passed in BA, in first get a first class. So the a number of prizes in the passed the first class in the BA, first rank in the BA. He passed he passed his MA in January 1907. In 1907 physics ಮತ್ತೆ MA ನಲ್ಲಿ physics ತಗೊಂಡು 1907 MA ನು ಸಹ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. After this MA, after his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies in science, but his health broke down to again and he could not go. Why could not Raman go to the United Kingdom for higher studies? ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ MA ಪಾಸ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? But is the health broken down again and could not go to the did not go to the higher studies. This was the greatest disappointment. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ in his life our ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು. His relatives asked him to give up his study in science and take the competitive examination in Kolkata and history and economics. Raman did so with got along with the new subjects. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ಶೋ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಇನ್ BA in MA
only history and economics taken the subjects. All these competitive examinations relatives of the ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ಕರ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಗಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೆಲ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ he belonged to with the subject, he got to the place of competitive examination and he appointed to deputy accountant general. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್, ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು 1907ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಯಾಪ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ, ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದರೂ ಸಹ ಈ ರಾಮನಿಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಾಮನ್. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಸದಸ್ಯನ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಮನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಅವನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಅದು ಚಲಪಡಿಸೋದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಲಪಡಿಸ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ಲೈಫು ಸಹ ಚಲಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಆದರೆ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಅವನ ಓಪನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಓಪನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನ ಒಂದು ಓಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ರೀಡ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಆಸ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಸ್. Even as a deputy accountant general, Raman mixed with a scientist and took an interest of science. One day, while returning from his office, he saw the banner of outside building, on which also printed the Indian Association of Scientists. At the sight of this banner, Raman got up the moving train and went to meet the scientists, who had gathered to the buildings. Sometime later, when he was the Rangoon, he learned that the institution of bought a piece of modern scientific and apparatus. And early put on his class and went to have to look at it. Such was the interest he had in science. Even the deputy accountant general ಆಗಿದ್ದವರು ಸಹ ರಾಮನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿತು. ಒನ್ ಡೇ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರುವಾಗ he saw a banner outside of building. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. on which is the
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಣದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರಾಮನ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈನನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೀಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಊಯಾದ ಗ್ಯಾದರ್ ದಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ರಂಗೂನ್, ಇನ್ ರಂಗೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ರಂಗೂನಲ್ಲಿ ಈ ಲರ್ನ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕವಾದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ಅರ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅವನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಔಟ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 1911 ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. 1911 ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ 1911ಗೆ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಬಟ್ he was offered the post was a professor of Calcutta University. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಜಂಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ 15 years, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸರಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 15 years. In the university, the 15 years of the work at the Calcutta University, Calcutta University in director of the Indian. Next, ಆಮೇಲೆ he became the director of Indian Institute of Science of Bangalore. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೋಡಿ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ 1948 ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1948. ನೋಡಿ 1948 ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1948 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1948 ರಾಮನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1948. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಇಯರ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡೆತ್. ಅವ್ರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜೀವವಿರೋವರೆಗೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ intensely attached to the science. Raman was a great scientist. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫನ್ನು ಅವರು ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ accepted to the professorship and Calcutta University and would we forget about the food and rest while it the work. ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್. ಅವ್ರು ಆಹಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೈಲ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಪನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ವಾಸ್ ದ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತಾಳೋಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಪತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂದರೆ, ವರ್ಕಲಿ I would forget about the food, while the work of his wife had happened to him that the breakfast and coffee getting a cold. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ. ಆವಾಗ ತಾನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ವಯಾಜ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯಾಜಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಯಾಜ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಈ ಸಾ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ಅದೇನಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು? ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ವಾಸ್ ದ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ 1930. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1930 ಏನು ಬಂತು? 1930 ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 1930 ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬಂತು. ಅದೇ ಪಡಿಸಿದ ರಾಮನ್ ಬೆಳಗಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1930. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. He helped the people when they were in the difficulty. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ದಯಾಳು ಮನುಷ್ಯ, ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. He helped to the people when they was the difficulty, when he was the working as a deputy accountant general. Raman was out to the kind man. He helped to the people when they was the difficulty. ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ಅವರೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ, ವಿಲೇಜ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ. ಎ ವಿಲೇಜ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬಾಲ್ಡ್ 100 rupees notes. ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವ್ರ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಟು ದ 100 of notes. ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟು ದ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್ ಅವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಅವೇ, ವಿಲೇಜಸ್ ಟು ಅವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಟುಕ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್. ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋ ಟು ದ ವಿಲೇಜಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 100 rupees ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 notes of please ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತ ರಾಮನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಯಾಸ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ the candidate was given to the admission as he did not do well in his test. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Whereas the traveling allowance was paid for the candidates found that he had received the more. ಅವನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ವೆನ್
ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಸೀವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಆ ಹಣವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ವೆನ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈ ಲೈಕ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವನ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಅವನು ಅವನಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಅವನಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ರಾಮನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನರ್ಸ್ಗಳು, ಗೌರವ ಪದವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಪದವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಪದಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ 1929 he was knighted by King George. Here the become a Sir C.V. Raman, a number of the universities honored. 1929 he was a knighted of King George in the knighted of the King George 5 and he become a Sir C.V. Raman is a number of universities honored. ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಗೌರವ ಪದವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಪದವಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆನರ್ಡ್ ಪದವಿಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ಲವಾ ಆನರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವಿತ ಪದವಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಪದವಿಗಳು ಬಂದವೆ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 1954 ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. 1950 the government of the Bharat Ratna, and in 1957 the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. 1957 the Soviet Union honored by the awarding the International Lenin Prize. Raman died in November 21, 1970 at the age of 82. His death, India lost one of these great sons and world a great scientist. ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ November 21, 1970 at the age of 82. ಅವನು 82 ಇದ್ದಾಗ ನವೆಂಬರ್ 21, 1970 ಅವರು ನಿಧನ. ಇಸ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಉದಾತ್ತನಾದಂಥ ಮಗನನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಅದು ನಾವು ನೀವು ಸತ್ತರೆ ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಂತಿದ್ದ ಮನೆಯವರು ಸಹ ಅಂಥವ್ರು ಇರೋ ಅದನ್ನಪ್ಪ ಅನ್ಬೋದು, ಇಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಹೋಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ write it these questions. Some faster way. Who are the Raman parents? Who was the Raman? Yes. Why was the Raman not able?
Why was Raman? Not able to attend. Next questions. Where did he complete his intermediate examinations? Where did complaint? Where did he complaint? Where did he complaint? Intermediate examination. Examination. Next, words. What subject did led to advising? What? What subject? Subjects did. What subject did? Is related. Relative advising. Advising to take part in. To take part B. To take part B. Next questions. Why should not Raman go to the United Kingdom for earlier studies? Why should not Raman go to the United Kingdom for higher studies. Okay. ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. Who were the Raman parents? Why was the Raman not able to attend to the school regularly? Where did he complete intermediate examinations? What subjects did his relative did advise him to take for BA?
Next, why Shautu Raman go to the United Kingdom for higher studies? Okay. Alright. Next, all the questions next classes answer it and formal. Who is in please you the take him the teachers. Next, how long did he work at Calcutta University? How long did he work at Calcutta University? Calcutta University. Next, what made Raman give up this highly tired? What Raman? What Raman? What made? What made Raman? What made Raman give up the highly paid post of special accounting special accountant general. Special accountant general. Next, how did the Soviet Union how did the Soviet Union how did the Soviet Union honoring what was the awarded of Indian governments in 1954? What was the awarded of the Indian government? What was the awarded of the Indian government in 1954? In 1954. It's like so many questions you are raising. Some. Okay, these are questions. All of you write in your homework assignment. Please next your class submitted and correction. All of the correction for your teachers. Okay. Thank you all the students. Okay.